یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو اور چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عامر احمد آفیشیل۔ الحمدللہ حاضر ہیں ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن کریم کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ہم حدیث پاک سنیں گے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے کیا فضائل ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ قرآن کریم جو پڑھنا ہے، ایک بیان میں سنا تھا کہ قرآن کریم پڑھنا جو ہے یہ افضل العبادت ہے، یعنی فرض عبادتوں کے بعد سب سے افضل عبادت ہے۔ تو آئیے اب ہم کچھ حدیث پاک سنتے ہیں اس کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اسباب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے کاش ہم بھی قرآن پڑھنے والے ہو جائیں اور قرآن کریم ہماری کل بروز قیامت شفاعت کروائے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دلوں میں بھی جنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے جنگ لگتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ یعنی صحابہ نے عرض کی، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے کیا ہی بہترین فضائل ہے قرآن کریم پڑھنے کے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو پسند کرتا ہے، بھلے ہی وہ کام دکھنے میں چھوٹا ہو، بظاہر چھوٹا دکھتا ہو، مگر وہ استقامت کے ساتھ میں کیا جائے۔ بھلے ہم ایک رکوع پڑھیں روزانہ، مگر اس کو استقامت کے ساتھ، یعنی روزانہ پڑھنے کا اس کا معمول بنائے، تو انشاءاللہ تو جس کے آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے، اس طریقے کا قول بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہی ہے کہ استقامت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک دن میں جو ہے 4 پارے پڑھ لیے اور پھر بعد میں 1 مہینے تک ہم نے قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم روزانہ ایک رکوع پڑھیں، مگر کچھ نہ کچھ قرآن کریم جو ہے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے جو ہے نا وقت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں کام سے فارغ نہیں ہو پاتا، مجھے وقت نہیں مل پاتا، اس طریقے کے یعنی جو ہے ہیلے بہانے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز کے لیے کام ہے، ہم گھنٹوں جو ہے موبائل میں گزار دیتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر ہمارے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو صرف وقت نہیں ہے تو صرف قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جبکہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اب تو الحمدللہ قرآن کریم جو ہے ہمارے موبائل فون میں بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمارا وضو تو ہوتا ہی ہے، الحمدللہ 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ عز و جل ایک رکوع پڑھ لیں۔ پورے دن بھر میں ایک رکوع پڑھنے کی کوشش کر لیں کہ ہمارے نماز کے بعد وضو تو ہوتا ہی ہے، تو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، اور پھر ہم جو ہے قرآن کریم پڑھ لیں گے۔ بس یہ کہ ہماری توجہ نہیں ہے، ہم نے اس کو یعنی سمجھ لیا کہ جیسے رمضان میں پڑھا جاتا ہے قرآن کریم۔ مردوں کا تو یہی معمول ہو گیا، جیسے صرف قرآن کریم، وہ بھی کچھ ماشاءاللہ لوگ ہیں جو پڑھ تو لیتے ہیں، ورنہ وہ تو کچھ لوگ تو پڑھنا بھی مطلب رمضان میں بھی نہیں پڑھتے معاذ اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو 5 منٹ 10 منٹ کم سے کم اتنا ٹائم تو دے، استقامت کے ساتھ میں روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کریم ضرور پڑھا کریں۔ آئیے آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنی نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آئیے حدیث نمبر 4 میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم 3 حرف ہیں، مطلب 30 نیکیاں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک۔ تو آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ ایک ایک حرف کو پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہے، اور کل بروز قیامت انسان جو ہے ایک نیکی کے جو ہے نا یہاں سے وہاں دوڑ رہا ہوگا کہ کوئی اس کو ایک نیکی دے دے، مگر کوئی اس کو، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کے گھر والے، کوئی اس کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا اپنی، کیونکہ سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ ہمارے نیکیاں کہیں کم نہ پڑ جائے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا نیکیاں، اب ہم زندہ ہیں تو ہمیں نیکیاں اس میں کما لینی جتنی کما سکیں۔ اور قرآن کریم کے بارے میں آپ نے سنا ماشاءاللہ الف لام میم خالی اتنا پڑھ لینا، یہ 30 نیکیاں ہمیں مل گئی ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہم اگر ایک رکوع پڑھ لیں گے روزانہ 5-10 منٹ کے لیے قرآن کریم پڑھ لیں گے، تو آپ سوچیے کتنی ہم لاکھوں نیکیاں جمع کر لیں گے اتنے منٹوں میں۔ اور ہمیں غور یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، مگر اللہ کا فضل ہے، بڑا ہی کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم جو ہے اللہ کو مانتے ہیں۔ مگر کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، مگر اس نے
कुरान करीम में हमारे लिए क्या हुक्म इरशाद फरमाया, हमसे क्या कलाम किया है, क्या हमने इसका एहसास भी किया है कभी कि हम इसको भी जाने। हम तो मदमस्त है बस मूवियों में और गानों में और सोशल मीडिया पर और जो है दोस्तों में। हमने कभी इसका एहसास किया है कि अल्लाह ताला जिसने हमें बनाया, हम जो है कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या हुक्म इरशाद फरमाए? तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। हमें कुरान करीम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कुरान करीम बहुत अजीम नेमत है अल्लाह ताला की, तो हमें कुरान करीम जो है रोजाना पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और इसका बल्कि हमको तर्जमा भी साथ में पढ़ना चाहिए, मगर तर्जमा हो सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम दीन का, और बेहतरीन तर्जमा जो है वो कंजुल ईमान जो आला हजरत ने लिखा है वो तर्जमा हम रेफर करें तो बेहतर है। तो यूं तो सारा साल ही हमें जो है कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए, मगर अफसोस 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 कि हम कुरान करीम की तिलावत नहीं करते और उसका हक है वो अदा नहीं कर पाते। मगर अब तो रमजान शुरू है, लॉकडाउन, हम 2 महीने से लॉकडाउन में है और रमजान शुरू है, तो अब भी अगर रमजान के इस मुबारक महीने में नेकियां कितनी बढ़ जाती हैं माशाल्लाह, और अब भी अगर हम कुरान करीम नहीं पढ़ रहे तो हमें खुद शर्म करनी चाहिए अपने ऊपर। जी मैं यही कह रहा हूं कि हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि अगर हमें कुरान करीम पढ़ना आता है और हम कुरान करीम को प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे हैं इस महीने में भी ना, तो हमें शर्म करनी चाहिए कि लॉकडाउन भी है, रमजान करीम का भी महीना चल रहा है और हम फिर भी कुरान करीम नहीं पढ़ रहे। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और हमें कुरान करीम सही अंदाज में सही मखारिज के साथ में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, समझने की और उसको सीखने की तौफीक अता फरमाए कि कुरान करीम को किस तरीके से एक्चुअली पढ़ना चाहिए मखारिज के साथ में। तो एक काश अल्लाह ताला हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए कि हम सही मखारिज के साथ और रोजाना कुरान करीम पढ़ने वाले बन जाए, और कल बरोज़ क़यामत एक काश कुरान करीम हमारी शफाअत फरमाए। अच्छा, कुछ आदाब भी है कुरान करीम पढ़ने के बारे में जो बाहर शरीयत में लिखे हैं, तो आइए मैं 5 आदाब है उसको मैं बयान कर देता हूँ कि किस तरीके से कुरान करीम पढ़ा जाए। तो आइए अब सुन लेते हैं। जब भी कुरान करीम की तिलावत हो तो इन आदाब और अहकाम शरइया का लिहाज रखा जाए। नंबर 1, कुरान मजीद देख कर पढ़ना जबानी पढ़ने से अफजल है कि ये पढ़ना भी है और देखना भी और हाथ से इसको छूना भी, और ये सब चीजें इबादत है। यानी कुरान करीम को पढ़ना इबादत है, छूना इबादत है, देखना इबादत है। तो बेहतर है कि हम जबानी पढ़ने से बेहतर है कि हम कुरान करीम को हाथ में लेकर कुरान पढ़े, और मोबाइल में हम पढ़ते ना उससे भी बेहतर है कि अगर हम घर पे हैं तो मोबाइल में पढ़ने से बेहतर है कि हम जो कुरान करीम को हाथ में लेकर पढ़ें, क्योंकि कुरान करीम को छूना इबादत, देखना इबादत और पढ़ना इबादत। बेहतर है कि कुरान करीम को हाथ में लेकर पढ़ा जाए। नंबर 2, मुस्तहब यह है कि बावजूद किबला रू अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे, और तिलावत के शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना मुस्तहब है, और हर सूरत की इब्तिदा में, यानी हर सूरत जब स्टार्ट होती है उसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सुन्नत है। नंबर 3, कुरान मजीद को निहायत अच्छी आवाज से पढ़ना चाहिए और मखारिज के साथ में भी इसको पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि मखारिज किस तरीके से अदा किए जाए और दुरुस्त तलफ्फुज कैसे है कुरान करीम को पढ़ने का, और अगर पढ़ने वाले की आवाज अच्छी ना हो तो अच्छी बनाने की कोशिश करे, यानी जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से कुरान करीम को अच्छी आवाज में पढ़ने की कोशिश करे। नंबर 4, लेटकर कुरान करीम पढ़ने में हर्ज नहीं, जबकि पैर सिमटे हो और मुंह खुला हो। पैर सिमटे होने से मुराद कैसे है? जैसे मैं यूं लेटा हूं, ये मेरा सर है इस तरफ और ये मेरे पैर है, यानी इस तरीके से समझ लिए, ये सर है ये पैर है, तो हम जब पैर घुटने ना घुटने इस तरीके से मोड़ कर अपनी तरफ कर लें इस तरीके से, यानी मैं सर इधर हो गया, अब ये मेरा घुटने है और ये मेरे घुटने इस तरीके से घुटने ऊपर उठ जाए, अपनी तरफ को समेट ले, समेट कर पढ़े इसको, यानी सर है और इस समेट कर मैंने समेट लिए घुटने, इस तरीके से लेट कर कुरान करीम या कोई भी जो हम अगर दीनी चीज पढ़ रहे हैं ना तो इस तरीके से पढ़ना इसको बेहतर है, पैर फैलाकर ना पढ़ा जाए। यूं ही चलते वक्त और काम की हालत में कुरान पाक की तिलावत करना जायज है, जबकि दिल ना बटे वरना मकरूह है। यानी कुरान करीम चलते वक्त और काम करते वक्त भी पढ़ना जायज है, मगर ये कि दिल नहीं बट जाए हमारा कि हम पढ़ यहाँ पे रहे कुरान करीम और हमारा दिमाग कहीं और है, तो ऐसा ना हो। नंबर 5, जब बुलंद आवाज से कुरान पढ़ा जाए तो तमाम हाजिरीन के लिए सुनना फर्ज है, जबकि वो मजमे कुरान सुनने की नीयत से आया हो, वरना एक का सुनना काफी है, अगरचे बाकी लोग अपने कामों में मशगूल हो। यानी कहीं पे कुरान करीम की तिलावत हो रही है, अब लोग उसको सुनने के लिए हाजिर हुए, तो सब पर फर्ज है कि कुरान करीम को ही सुने और प्रॉपरली बैठकर। ऐसा नहीं हो कि लोग आपस में बात कर रहे हैं या यहाँ वहां की बात कर रहे हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं, तो सब पर सुनना ये फर्ज है। अगर यहाँ वहां देखेंगे बातचीत करेंगे तो वो गुनहगार होंगे, तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कुरान करीम सुनने के लिए अगर हम जमा है कहीं पे तो हमें प्रॉपरली जो है कुरान करीम को सुनना चाहिए। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला इसको समझने के साथ साथ इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की हमें
तौफीक अता फरमाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये फायदेमंद लगा होगा तो। मिलते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझ पे सदके जाऊं रमजान तो अज़ीमो शान है, तुझ में नाजिल हक तआला ने किया कुरान है। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा।